ویلکم بیک ناظرین. مجھے پتہ ہے ضیاء اللہ خان صاحب تھوڑے ہم سے ناراض ہو رہے ہوں گے. میں ضیاء اللہ خان صاحب کو مکمل ٹائم دوں گا. اب ضیاء اللہ خان صاحب ذرا بتائیے گا اڈیالہ کی صورتحال. ابھی وہاں سے آپ آ رہے ہیں, جمعرات کا دن تھا, ملاقات کا دن تھا. عمران خان کی صحت کو لے کے ایک نئی ڈیبیٹ نے جنم لے لیا ہے, اور اس پہ عطا تارڑ صاحب کا جو بیان آیا ہے وہ کہنے کہ بالکل صحت مند ہیں وہ, ان کا ہسپتال سے چیک اپ بھی ہم نے کرا لیا تھا. کیا آپ کے پاس اپڈیٹ ہے؟ کائنڈلی آگاہ کیجیے گا. سب سے زیادہ تشویشناک صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب وفاقی وزیر عطا تارڑ نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ہاں انہیں ہسپتال لانا پڑا. بالکل ہسپتال لانے کی نوبت تب پیش آتی ہے جب کسی بھی انسان کی صحت شدید خراب ہوتی ہے. تو ان کی جان کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے کہ کیا ہم اس چیز کو لائٹلی لے لیں؟ کیا صوبے کی وزیر اعلیٰ, منسٹرز اور ایم این ایز, ایم پی ایز, وکلاء وہاں پہ اڈیالہ میں بیٹھ کے آپ سے اس چیز کی جواب طلبی نہ کریں؟ آج ہم نے یہی راہ عمل اختیار کیا ہے. ابھی بھی ہم وہاں پہ موجود ہیں, ہمارے لوگ بھی موجود ہیں, ہمارے سی ایم صاحب بھی موجود ہیں, باقی دوست بھی موجود ہیں. انشاءاللہ دیکھیں ہمارا اجلاس جاری ہے, ہم اس پہ مزید ڈسکس کر کے آپ کو فائنلی آگاہ کرتے ہیں کہ کیا ہمارا اگلا راہ عمل کیا ہوگا, اور وہ ہم آپ کو تھوڑا سا آگاہ کرتے چلیں کہ اتنا سخت ہوگا کہ پھر یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. مناسب ہے کہ ہم محبت سے ابھی تو التجا کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے لیڈر سے ملاقات کرا دیں, مطلب کہ خان صاحب کی فیملی کے ساتھ ملاقات کرا دیں, وکلاء کے ساتھ ملاقات کرا دیں, یا رہنماؤں میں سے کسی کے ساتھ ملاقات کرا دیں. ابھی تو التجا ہے, لیکن آپ پھر مجبور ہو جائیں گے, نہ آپ حکومت چلانے کے قابل رہیں گے, نہ آپ لوگوں کا سامنا کرنے کے قابل رہیں گے. ایک چیز آپ دیکھیں کہ تقریباً 100 دن سے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی وکلاء ہیں ان کی ملاقاتیں انہوں نے بند کی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں کہ 60 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ فیملی میں سے کسی بھی بہن کی یا کسی بھی اور انسان کی ملاقات نہیں کرائی گئی. ان 100 دنوں میں صرف 8 منٹ کے لیے بشریٰ بی بی کی ملاقات کرائی گئی ہے خان صاحب سے, ان کی ملاقات ہو سکی. اس دوران بشریٰ بی بی کی ملاقات خان صاحب سے کرائی نہیں گئی؟ نہیں سر, بشریٰ بی بی صاحبہ کی ملاقات اس دوران نہیں ہوئی. بشریٰ بی بی وہ ان کے ساتھ والے سیل میں رہتی ہیں. جب عدالت میں کیس یعنی جیل میں جب کیس کی سنوائی ہوتی ہے, دونوں اکیوزڈ ایک ساتھ جب عدالت میں حاضر ہوتے ہیں تو ملاقات ہو جاتی ہے. ایسا اسپیشل ملاقات کوئی نہیں کرائی گئی. ٹھیک ہے. تو پچھلی دفعہ جب وہ سزائیں دینے لگے تھے اس وقت ملاقات ضرور ہوئی تھی. اچھا, تو صحت کے حوالے سے مزید جو خان صاحب کے جو ذاتی جو طبی معلومات جاننے والے لوگ ہیں اس حوالے سے کیا بتایا گیا ہے کہ جو ذاتی ڈاکٹر کی رسائی کے حوالے سے کوئی اپلیکیشن کورٹ کو دی گئی ہو آپ کی لیڈرشپ کی جانب سے, یا حکومت سے کوئی بات کی گئی ہو؟ درخواستیں جمع کرائی ہیں ہم نے, سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھی درخواستیں جمع کرائی ہیں کہ ان کے ذاتی معالج کی ان کے ساتھ ملاقات کرا دی جائے, جس میں ڈاکٹر فیصل اور دوسرے ڈاکٹر حضرات شامل ہیں. آج بھی ہم نے ان کو وہاں پہ بلایا اور یہی جا کے التجا کی کہ آپ ان کو ملاقات کرا دیں, لیکن ابھی تک ان کے ساتھ بھی ملاقات نہیں کرائی گئی. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے تو ہر 2-2 منٹ بعد پلیٹلیٹس اوپر اور نیچے ہو رہے ہوتے تھے, تو ان کے ساتھ ایک جمع غفیر ہوتا تھا, ان کے ذاتی معالج ان کے سرہانے بیٹھے ہوتے تھے, اس کے علاوہ فیملی ان کے ساتھ ہوتی تھی. اور پھر کراچی سے بھی آپ ڈاکٹر بلوا کے ان کا چیک اپ کرا رہے ہوتے تھے, اور پھر کابینہ کی میٹنگز بھی آپ جیل میں بیٹھ کے کرا رہے ہوتے تھے. تو یہ ایک دورہ معیار ہے. آپ دیکھیں کہ جو معیار سیٹ کر دیا ہے عمران خان نے جیل کاٹنے کا, ان کی آنے والی نسلیں ان کو دعائی دیں گی کہ آپ نے اس شخص کو اس طرح جیل میں ڈالا تھا, اور کیسا وہ شخص تھا کہ جو اتنا طاقتور اور اتنے مضبوط اعصاب کا مالک تھا, جو 3 سال سے ٹیبلٹ یعنی جو عام سی سر درد کی گولی ہوتی ہے وہ بھی نہیں مانگ رہا تھا. سر پوائنٹ آ گیا میں جا کے یعنی پنس کے ضیاء اللہ خان صاحب, جناب کا پوائنٹ آ گیا ہے, پوائنٹ آ گیا ہے. سر آپ کو ہسپتال کی ضرورت ہے, آپ برائے کرم ہمارے ساتھ ہسپتال تک چلیے, تب جا کے. اچھا ویسے ضیاء اللہ خان صاحب اگر on a lighter note اگر ماضی میں چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت بعض اوقات یہ بھی کہتی ہے کہ مکافات عمل ہے. جب خان صاحب نے کہا تھا کہ ہاں جی میں ایسی بند کرا دوں گا, میں ان کے وہ کرا دوں گا, تو ان کو جیل میں بند کر دوں گا, وہ اس پہ اب گلٹ ہوتا ہے ویسے آپ کو ایز اے انصاف
دیکھیں एसी बंद करने में और किसी की लाइफ रिस्क में डालने में उनको फर्क जेल होता में है। बंद कर दूंगा तो उनको जी हजूर मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना। हाँ। आप सोच का लेवल तो देखें ना। हाँ। आप किसी की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, आप किसी की फैमिली से मुलाकात तक बंद कर रहे हैं, और वो नवाज ठीक शरीफ है, साहब थे, पॉइंट आ गया जरदारी सर, साहब थे, जो पॉइंट आ गया चंद दिनों सर। में अच्छा डीलिंग मैं सर करके पॉइंट आ बाहर गया, आ सर जाते पॉइंट आ हैं। गया, आपका ही मुद्दा इमरान समझ खान लो। जैसा अफाकी एक साहब वैसे मजबूत माजी में लीडर जो देखा पूरी जाए, मुस्लिम उम्मा का लीडर है, सर आ गया और उस पॉइंट, शख्स के साथ, और पाकिस्तान की अवाम जिस शख्स को पसंद करती है, ये ठीक है 90% से ज्यादा लोग ठीक, इमरान खान को पसंद करते हैं, आप उस शख्स की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, तो फिर आपको अब सामना करना पड़ेगा मज़ाहिमत का, रेजिस्टेंस का, और फिर आपके सर लिए पॉइंट आ मुश्किल गया हो हुजूर जाएगा। जनाब, पॉइंट आ गया अफाकी साहब। वैसे माजी में देखा जाए तो अगर आपको याद हो कि जब नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क भेजा गया था इलाज के लिए, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सिफारिश की थी नवाज शरीफ साहब की खान साहब को कि उनकी तबीयत वाकई इसके अलावा एक पॉइंट ले लीजिएगा, जी, जी। फैसल वाडा ने ऐड किया था कि मेरे कुत्ते के सैंपल, वो भी जरा याद दिला दें। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और नवाज शरीफ साहब भी उतने ही रिस्पेक्टेबल थे। अगर जरदारी साहब थे इनकार्सरेटेड, जेल के अंदर असीर थे, तो वो भी उतने रिस्पेक्टेबल थे। तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एक हुकूमत का मौक़िफ़ क्या, जो दावे जो ये तमाम जो इस वक्त क़यास आराइयाँ हैं उनकी तरदीद करती है, और वो ये कहती है कि ना कोई एमरजेंसी थी, ना ही कोई ख़तरनाक बीमारी थी, हम उनकी सेहतयाबी के हवाले से ये चीज़ वाज़े कर रहे हैं कि वो सेहतमंद हैं वो। दूसरी जानिब पीटीआई का ये कहना कि जी सबसे पहला मुतालबा उनका ये कि जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं, ज़ाती डॉक्टर हैं, उनको रसाई दी जाए। अच्छा, मतलब 2-3 मिनट मुझे दीजिए। जी जी जनाब, जी जनाब। पहली बात तो ये है कि जितने भी हमारे मतलब सियासी कैदी हों, मुलजिम हों या मुजरिम हों, ठीक है, बतौर इंसान जो उनका हक है, ठीक है, उन्हें सेहत के हवाले से अगर कोई तशवीशनाक सूरत हाल है, ठीक है, तो उसके हवाले से उन्हें मुकम्मल जो है वो हेल्थ की फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। ठीक नंबर है, 1। ठीक है। नंबर 2 ये है कि आप ये देखिए कि जो जेल का मैनुअल होता है ना, या जो SOPs हैं, वो उसके मुताबिक ही उन्होंने सारे फैसले करने होते हैं। और तीसरी बात ये है कि खान साहब क्योंकि एक हाई ऑफिशियल बिल्कुल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उनके सिक्योरिटी इश्यूज अब सिक्योरिटी इशू, अब जहां सिक्योरिटी, सर मैं आपका ही मुद्दा रख रहा हूँ, सर आपका ही मुद्दा रख रहा हूँ खान साहब। वैसे फाकी साहब सिक्योरिटी इश्यूज की आपने बात की है, तो 20 मिनट के लिए वो कह रहे हैं कि हम पिम्स अस्पताल लेके गए हैं, तो वहां जहाँ सिक्योरिटी इश्यूज है, अगर वहीं जाती डॉक्टरों को रसाई दी जाए तो फिर शायद बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े पिम्स तक। देखें, अगर जाती डॉक्टर जो हैं, जो उनके जाती डॉक्टर हैं जी, अगर वहां से कोई ऐसा कोई मिस हैप हो जाए तो कौन क्वेश्चन ये भी है, वो हुकूमत पे सारा इल्जाम जाएगा। अच्छा, और लेकिन जो अहम बात है ना, जो हमारे दोस्त ज़ियाउल्लाह साहब भी फरमा रहे हैं कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर और बहुत बड़ी कोई शख्सियत जो है वो जेल में, उनके साथ ये कुछ हो रहा है, मैं इसको 1 by 1 देखूंगा कि उनसे भी ज्यादा पॉपुलर लीडर जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोई पॉपुलर लीडर हुआ है, भुट्टो साहब हुआ। भुट्टो साहब के साथ क्या किया गया? 8 by 8 2026 है। सर सुन लीजिए, आपने आपकी बात पूरी मुकम्मल सुनी है, हमारा भी राइट है। आपकी तरफ आपसे पूरा जवाब दूंगा यही सर। एक प्रॉब्लम है हमारे दोस्तों की, पीटीआई वालों की, कि वो अपनी बात करते हैं, दूसरे की सुनते नहीं है। ठीक, अच्छा, मतलब भुट्टो साहब के साथ क्या किया गया? 8 by 8 की कोठरी में उनको सारी मतलब जो वहां से उनको डेथ सेल से बाहर निकाला गया। नंबर 2, बेनजीर भुट्टो जब मतलब उनके वो हमला थी तो उनके साथ क्या किया गया? नुसरत भुट्टो के साथ क्या किया गया? जरदारी साहब 9 साल से ज्यादा जो जेल में रहे, उनके साथ क्या? अच्छा, इस में आप ऐसे कहेंगे नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद देखिए नवाज शरीफ साहब जो के साथ जो हुआ, फिर मरीम नवाज शरीफ साहबा के साथ क्या हुआ, फिर जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनकी जो कोठड़ी थी उसमें चीनी डाल के कीड़ियां किसने फेंकी गई। बहरहाल ये एक अफसोसनाक अमर है, कोई भी करे। हम ये नहीं कह रहे कि ये एक जुल्म की एक शक्ल होती है, जो हुकूमतें जब इक़्तिदार में होती हैं, हुक्मरान जो होते हैं, तो वो एक जुल्म की शक्ल को अपनाते हैं। और उस वक्त उन्हें उस वक्त याद आ गया कि शरीक के जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। अच्छा, उस वक्त उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि शायद हमारे साथ भी हो। खान साहब को भी इस बात का कभी एहसास नहीं था कि मेरे साथ कभी ये होगा। जब अब उनके साथ हो रहा है तो बात यह है कि फिर वो एक और चीज जो इसमें बड़ी अहम है कि नवाज शरीफ साहब हों, बेनजीर साहिबा हों या
بھٹو صاحب ہوں، مریم یا خان صاحب صاحب ہوں، ہوں، ان کے اوپر جو الزامات تھے وہ کسی اور نوعیت کے تھے، سیاسی نوعیت کے تھے، احتساب کے تھے، کرمنل افینس نہیں تھا. ان کے اوپر کرمنل افینس ہیں اور پھر بغاوت کا مقدمہ ہے، اور بغاوت کے مقدمے کے تو قیدی کو تو جو ہے نا سامان نہیں دیکھنے دیا جاتا کبھی. مطلب یہ صورتحال ہوتی ہے قانون میں. میں قانون کی بات کر رہا ہوں. قانون کے لیے ہم ہرول صاحب ہیں ہمارے پاس. جی ٹھیک ہے ہرول صاحب ذرا بتائیے گا ایک جملہ صرف جی جی بھٹو صاحب کہتے تھے کہ یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، مجھے مار دیں گے. نواز شریف صاحب کہتے تھے رات کے لیے مجھے چھڑواؤ اور مجھے باہر جانے دو. عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے کہتے ہیں میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، ان کو تگڑے ہو جائے. اچھا دوسری ایک بات اور ایک پوائنٹ میں آپ کو، نواز شریف صاحب اور عمران خان کا. اچھا دوسری ایک اور بات، جس طرح سے یہ دھمکیاں لگاتے ہیں نا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم اس ملک حکومت کو الٹا دیں گے. ابھی تک تو خیر نہیں الٹا سکے. نون لیگ، پیپل پارٹی یا دیگر کسی جماعت نے اپنے لیڈروں کے حوالے سے کبھی انہوں نے اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں کیا، نہ نعرہ لگایا، نہ حکومت کو چیلنج کیا کہ ہم ان کی حکومت کو الٹا دیں. آپ کو ہٹاتی ہے. پوائنٹ آ گیا. میں ہرول صاحب سے ذرا قانونی نقطہ نظر بھی لیتے ہیں، اس چیز کو سمجھتے ہیں. وہ اب آفاقی صاحب نے یہ کوشچن ریز کیا ہے کہ خان صاحب پہ کرمنل اوفینس ہیں، کرمنل کیسز ہیں، ماضی میں جو بھی لیڈران تھے ان پہ کرمنل کیسز نہیں تھے. ایک تو ایک یہ بھی وجہ ہے، دوسری سیکیورٹی ایشوز خان صاحب کے پاپولر لیڈر. میں سر یہ ہرول صاحب سے اس کا جواب لے لیتا ہوں. اچھا سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں، اور تیسری طرف یہ کہ ماضی میں بھی پی ٹی آئی نے جس طریقے سے کیا وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے، مکافات عمل ہے. ہرول صاحب اوور ٹو یو سر. دیکھیں عمران خان سے اس کی فیملی اور اس کے ذاتی معالجین کی رسائی نہ دینا یہ غیر انسانی، غیر قانونی اور جیل مینول کی خلاف ورزی ہے. اچھا. اور عدالتی احکامات کی سرین خلاف ورزی ہے. دیکھیں کون سی قیامت میری تو سمجھ سے بالاتر ہے عمران خان سے اس کی فیملی کی نہیں. اچھا میرا ہرول صاحب یہی ایک جواب ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو سر، سوری ٹو انٹرپٹ یو. ایک سوال سر، ایک سوال کیا سر مودمانہ ایک سوال ہے. ایک سوری ٹو انٹرپٹ یو، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. کیا کوئی بھی اسیر ہے جیل کا، کوئی بھی پریزنر ہے، کیا اس کو بھی اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو کیا اس کو بھی ذاتی ڈاکٹرز کی رسائی حاصل ہوتی ہے، یا کوئی خان صاحب کوئی ڈیفرنشیٹ یا ان کی کوئی ڈائکوٹمی ہے؟ دیکھیں یہ کوئی قدغن نہیں ہے، جیل مینول میں کوئی قدغن نہیں ہے. اس حوالے سے نہ قانون میں کوئی قدغن ہے. آپ بالکل ذاتی معالجین کی رسائی دے سکتے ہیں. اور دیکھیں کمپلیکیٹڈ معاملہ کوئی بھی ہو تو آپ ان کو شفٹ بھی کر سکتے ہیں، ہاسپٹل کسی میں شفٹ کر سکتے ہیں، ایڈمٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے کوئی ویسے بھی آپ کہتے ہیں نا ہم پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات نہیں کروانی، باہر آ کے وہ سیاسی باتیں کرتے ہیں. ڈاکٹرز نے، معالجین نے کیا سیاسی باتیں کرنی ہے باہر آ کے؟ کم از کم ان تک رسائی دے دیں. وہاں تو ہرول صاحب سر ہرول صاحب جب گزارش یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ سیاسی نہیں ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب ان سے ملاقات کرائی جاتی ہے تو وہ بھی آ کے سیاست کرتی ہیں، مطلب کہ پریس کانفرنس کر دیتی ہیں. تو ڈاکٹر سے بھی حکومت جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے. دیکھیں ڈاکٹروں نے تو کوئی سیاست نہیں باہر آ کے کرنی، نہ انہوں نے سیاسی بات کرنی ہے. تو یہ قانون کی، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں اور یہ ایک ظالمانہ رویہ ہے. آپ مت ایسا کریں، خدا رہا یہ قوم اور ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی چیزیں اگر آپ کسی پارٹی کو، اس ایک لیڈر کو دیوار کے ساتھ اس حد تک لگا دیں گے کہ وہ ایک لاوا بنتا جائے گا. ابھی تو یہ سمجھ رہے ہیں یا ان کی غلط فہمی ہے کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے، عوام باہر نہیں نکلے گی، پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہے. ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اس طرح کی پارٹی ہے کہ 20 لوگ بھی اکٹھے نہیں چل سکتے. ہر کوئی لیڈر ہے، یہ ایک آدمی کے پیچھے نہیں چل سکتے. اور نہ ان کے پاس کوئی لایا عمل اس طرح بنا سکے ہیں کہ کم از کم ایک وید مطالبہ جو ان کا بنیادی مطالبہ ہے کہ اپنے بانی کو انصاف دلا سکیں، یہ وہ نہیں دلا سکے آج تک. یہ کسی کا اندر سے ویسے بھی کمپرومائز ہے. اب میری نظر میں تو ان کو چاہیے کہ کوئی پوچھتے ہیں ضیاء اللہ خان صاحب سے
कितनी कुछ सेहत की, मैं यही सवाल हारून साहब आपका करता हूँ, ज़ियाउल्लाह खान साहब कितनी कुछ सेहत की पड़ी है आपकी लीडरशिप को? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की या उनकी जेल की रिहाई की या उनकी मुलाकात के हवाले से आपको संजीदगी नहीं नजर आती? आपको संजीदगी नहीं, सॉरी, गैर संजीदगी कहूंगा मैं, कि जहां हुकूमत भी आप लोगों के साथ बैठने को तैयार है, लेकिन आपके अंदर बहुत सारी आपकी लीडरशिप है जो एक दूसरे के साथ वो एक पेज पे नहीं है। देखें, गुलाम अब्बास साहब ने एक जुमला कहा कि कंप्रोमाइज है, उन्होंने अदालतों का कहा है, उन्होंने हुकूमतों का कहा है, उन्होंने उन चापलूसों का कहा है जो आज भी बंदूक के, उन्होंने अदालतों का कहा है, मैं आपकी लीडरशिप का कह रहा हूं सर, मैं ये सवाल कर रहा हूं आपसे, क्लैरिफिकेशन चाहिए आवाम को। जवाब देता हूं, तसल्ली कराऊंगा सर आपकी। जी जी, सिर्फ एक जुमले के एक कमेंट का। जी जी, देखिए, हमारी लीडरशिप आज भी जो ग्राउंड पे मौजूद है, उनके ऊपर किए गए पर्चों की तादाद गिन लें। उसके अलावा आप रोजाना की बुनियाद पे जब अपनी पेशियां भुगत रहे होते हैं, जब आपके घरों को तोड़ा जा रहा हो, जब आपकी माओ बहनों बेटियों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा हो, उनके दुपट्टे खींचे जा रहे हो, ऐसे जबर के माहौल में भी जो डट के खड़े हैं, उनको आप कंप्रोमाइज नहीं कह सकते। अच्छा। आज देखें कि जिस तरह का माहौल हमारे खिलाफ बना दिया गया है, जिस तरह की अदालतें हमारे साथ रवैये अख्तियार कर रही हैं, एक बेल एप्लीकेशन होती है जो अदालतें, हम रोजाना की बुनियाद पे केस फाइल करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे सेम डे में वो सुनवाई हो जाती है, हाई कोर्ट लेवल में एक दिन हम जमा कराते हैं केस, दूसरे दिन उसकी सुनवाई हो जाती है। इमरान खान वैसे ज़ियाउल्लाह खान साहब जिन कुर्बानियों की आप बात कर रहे हैं, उनकी तो बेल एप्लीकेशनें 9-9 महीने या 1-1 साल तक सुनवाई के लिए पेश नहीं की जाती। अदालतों में तो इतनी ताकत, वक़्त और हैसियत नहीं है कि वो अपने आकाओं को शट अप कॉल दे के इंसाफ कर सके। हम दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। हमारी आज भी क्या डिमांड है? तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी क्या डिमांड है? रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आ गया सर, पॉइंट आ गया सर, आवाम तक पहुंचाया जाए। ज़ियाउल्लाह खान साहब, पॉइंट आ गया जनाब का। मुझे, क्योंकि प्रोग्राम का कंक्लूडिंग की तरफ जा रहे हैं हम, जरा 8 फरवरी के हवाले से क्विक रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से लाएअमल इख्तियार कर रही है। देखिए, 8 फरवरी के हवाले से सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की कॉल है, जिसमें एक नई दर्जनों जमातें शामिल हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं, आप और पाकिस्तान जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ऑल ओवर द पाकिस्तान, क्या इसको कामयाब तहरीक जो है वो ला सकेंगे? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं अपना जुमला मुकम्मल करने लगा था। जी कि आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह हमने ट्रांसपोर्टर से भी इल्तिजा की है, हमने रिक्शे वालों से भी, हमने टांगे वालों से भी, हमने रेडी वालों से भी। और एक मेरा मदमाना सवाल है, अगर आवाम बाहर ना निकली तो फिर क्या समझा जाएगा? देखिए, हम कह रहे हैं बंद मतलब बंद। जब ट्रांसपोर्ट बाहर नहीं निकलेगी, जब रिक्शे वाले बाहर नहीं निकलेंगे, जब रेडी वाले बाहर नहीं निकलेंगे, सर प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को, सर थैंक यू सो मच फाकी साहब। सिर्फ क्विक रिस्पॉन्ड, वन लाइनर, क्या 8 फरवरी का जो है वो बड़ा कोई तहरीक चलने जा रही है? देखें, अभी तक कोई मोमेंटम ऐसा कुछ नहीं हो सका। 8 फरवरी को भी कुछ नहीं होगा। जो ये कह रहे हैं ना, बंद, कहीं कुछ बंद नहीं होगा। अगर ये इतने ही ये देखिए, ये सोशल मीडिया और मीडिया के लोग हैं, ये स्ट्रीट के लोग नहीं है। अगर स्ट्रीट के लोग होते तो इमरान खान साहब आज बाहर होते। ये बात भी आपकी कुछ वजन वाली है। अरे साहब हजूर, एक लाइनर 8 फरवरी को, 26 नवंबर को किया, जो मुरीदियों ने किया, ये राशि के हिसाब से उनकी होली उनके साथ मौजूदा क़यादत पीटीआई की
लोगों को बाहर निकालने में नाकाम रही है, नाकाम रही है। हो सकता है कि लोगों को घरों के अंदर रखने में कामयाब हो, क्योंकि इस वक्त इनकी काम घरों के अंदर रखने की। तो इस वजह से पहिया जाम वाली स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही उस है। दिन वैसे ही 8 फरवरी है, लोग चले ठीक है, थैंक यू सो मच या फाकी साहब, हरल साहब थैंक यू सो मच, जियाउल्लाह खान साहब थैंक यू सो मच। नाजरीन आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेजबान उमर शरीफ लिकारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।